గుండె నొప్పికి అధునాతనమైన ఓసిటీ విధానం ద్వారా వైద్యాన్ని అందిస్తున్నామని అన్నారు టచ్ హాస్పిటల్ కార్డియాలజీ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ రమేష్ రాథోడ్. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో టచ్ హాస్పిటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో డాక్టర్ రమేష్ రాథోడ్ సిఇఓ రాజ్ పాల్ మాట్లాడారు. కార్డియాలజీకి సంబంధించిన ఓసిటీ అనే కొత్త రకమైన విధానం ద్వారా వైద్యాన్ని అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ అద్భుతమైన అత్యున్నతమైన విధానం ద్వారా రక్తనాళంలోకి కెమెరాను పంపించి దాని ద్వారా పొరలో ఉన్న డ్యామేజీని స్టెంట్ అమెరికను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చునంటూ హితవు పలికారు. ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్ లాంటి మెట్రో నగరాల్లో మాత్రమే ఇలాంటి వైద్యం అందుబాటులో ఉండేదని ఇప్పుడు టచ్ హాస్పిటల్లో దీని ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నామని వారు తెలియజేశారు. Go in the artery and see what is the length of the disease, what is the diameter of the disease, how much is the calcium, or whether it's calcium or atherosclerosis or lipid, exactly what is the composition of the blockage, and depending on that treatment will be very treatment will be there. This is very advanced technology. It will cost little high, but the quality of life and long term outcome is very good with this. If you do the angiography, if I see on angiography stent size is like suppose 3 mm and it is not opposed properly to the wall of the vessel stent, then in future 1 or 2 years later patient can have again blockage in the stent, inside the stent. So to avoid those things, this technology helps us. If we find out during the procedure or after the procedure the stent is not opposed properly, or if there is any complication, we can rectify it on the table. Once we rectify it on the table, long term outcome is better. Patient will not have any sort of blockages after that if we done the procedure properly, if the patient follows proper lifestyles. This not only helps to predetermine exactly what is the site of blockage, size of blockage or composition of blockage, but the post procedure also it will help. Post procedure it will help for seeing exactly what is the whether the stent is properly opposed, it is placed, whether any complication, and if anything is there we can take care. So this technology is called intravascular imaging. There are two technologies for that. One is called IVUS, that is like black and white TV, IVUS, that we have not done, and this called OCT, this is like color TV. You can appreciate the difference between black and white and color TV. So images are very clear. We can exactly see where is the calcium deposition. If it is long deposited calcium, we can take bigger stent, bigger balloon, and dilate it in on the this. So quality of life, long-term results are very good with this, and I am happy that we are doing this in this Mancherial only. This usually it happens in bigger hospital. Not to this is new technology, came in only 2-3 years back only. This is 360 camera, and only few hospitals have inbuilt facility for that. We are doing all those cases, all complex cases, heart attack, all calcified arteries, old patients, younger patients, all those patients we can do angioplasties, all complex, simple. ప్రొసీజర్ ఎట్లుంటదంటే మనం ఆర్టరీస్లకి ఇంక్ పంపిస్తారు, డై అంటారు. ఆ డై పంపించిన తర్వాత దాని కలర్ మనకు టీవీలో కనిపిస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఎక్కడెక్కడ డై మనకు తక్కువ ఉంది, ఎక్కువ ఉన్నది, ఎక్కడ బ్లాకేజ్ ఉన్నది అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో దాంతో ఏం చేస్తారు సార్ అంటే ఆ క్యాథెటర్ పంపించి అక్కడ ఎక్కడైతే బ్లాకేజ్ ఉందో అక్కడ స్టెంట్ వేస్తారు. అయితే ఈ ప్రొసీజర్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి స్టెంట్ మన నరం ఉంటది కదా, నరం అంతా మొత్తం రావాలి. ఒక్కొక్కసారి ఆ నరంలో కరెక్ట్ గా సెట్ కాక సో అక్కడ ఏమైతుందంటే మళ్ళీ స్టెంట్ బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సరిగా ఫిట్ కాకుండా. సో ఈ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంక్ పంపించే ప్రొసీజర్ ఏముండదు, క్యాథెటర్ ద్వారానే 360 degrees కెమెరా పంపిస్తారు. సో మీకు ఆ కెమెరా ఎట్లయితే ఆర్టరీలకు పోతా ఉంటుందో, నరంలకు పోతా ఉంటే మీకు మొత్తం క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది నరం లోపల ఎట్లుందన్నది. కాల్షియం డిపాజిట్స్ ఉందా, లేకపోతే అథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటే మన కొవ్వు జామ్ అయి ఉంటుంది, లిపిడ్ డిపాజిట్స్ అంటారు. ఆ లిపిడ్ డిపాజిట్స్ అంటే కొవ్వు పెరిగిపోయి ఉంటుంది కదా, ఆ కొవ్వు ఎంతవరకు పెరిగిపోయింది, ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్లాకేజ్ ఉంది అక్కడ, అన్ని డీటెయిల్డ్ గా తెలుస్తుంది మొత్తం. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే ఆ స్టెంట్ ఎంత లెంత్ ఎంత ఉంది, ఆ బ్లాకేజ్ ఎంత ఉంది, స్టెంట్ లెంత్ ఎంత పడుతుంది, ఏంది దాని మళ్ళీ డయామీటర్ ఎంత ఉంది అని అన్ని క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే డాక్టర్ కి కూడా ఎటువంటి స్టెంట్ వాడాలి, దాన్ని ఎంత స్టెంట్ సైజ్ ఎంత మనం పెంచుకోవాలి అంటే మళ్ళీ డిపాజిట్ మనకు లోపల బ్లాకేజ్ రాకుండా ఉండాలండి. ఆ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే డాక్టర్ కూడా ఏదైనా కరెక్ట్ గా ప్రొసీజర్ చేయగలుగుతారు. సో ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లోపల ఏముంది అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. సో దాంతో లాంగ్ టర్మ్ ఏమవుతుందంటే అట్లా మనం క్లియర్ గా మంచిగా చేసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ అవుట్కమ్ మంచిగా ఉంటుంది.